Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Jesus. கல்வாரியின் அன்பினையே கண்டு விரைந்தோடி வந்து கல்வாரியின் அன்பினையே கண்டு விரைந்தோடி வந்து கழுவும் திருரத்தத்தாலே கருணீங்க இருதயத்தை கழுவும் திருரத்தத்தாலே கருணீங்க இருதயத்தை கல்வாரியின் அன்பினையே கண்டு விரைந்தோடி வந்து முன்னே வருகிறோம் அப்பா, எங்களை பலப்படுத்த மன்னியும் ஆண்டவரே, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Saridana mankara shabala raba sabana maratura meka stantoli karamtori ba sabana tura. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise, praise, praise. Thank you, Lord. We praise you, Jesus. We praise, we praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We thank you. Thank you, Lord. We thank you, Jesus. We love you, Jesus. We praise you. Merosal rato me sipara shaba azna sanori kapurna swantaraba nimankaraba nantura. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, we praise, praise. Stotram Yesapa, Stotram Apa, Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise, praise, we praise, we praise, we praise, we praise you. Thank you, Jesus. நாம் ஏன் சனிக்கிழமை தோறும் காத்திருப்பு கூட்டத்திற்கு வருகிறோம்? Why do we come on every Saturdays for the tiring meeting? போன வாரம் நாம் பெற்ற அபிஷேகம் எங்கே போனது? Where did the anointing decreases as it goes in its tube. அதே போல நாம் ஒவ்வொரு ஆசீர்வாதத்தை பெற்று உலகத்திற்கு போகும் பொழுதே நம்முடைய ஆசீர்வாதங்களை ட்ரெயின் ஆக ஆரம்பித்தது. அதெல்லாம் இறங்க, அந்த லெவல் இறங்க ஆரம்பிக்கும். So also when we receive the blessings in the presence of God, when we go into the world, it is getting drained off. ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட வளர்ச்சி அடைந்த பிறகு அந்த ட்ரெயினிங் குறைந்து குறைந்து பெற்றுக்கொள்ள அபிஷேகத்தை காத்துக்கொள்ளவும் ஆசீர்வாதங்களை காத்துக்கொள்ளவும் கர்த்தர் பலப்படுத்துகிறார். But however, at a certain age or certain growth, when we grow in the spiritual life, and the draining of that blessings will come down, and we'll have a position where we can maintain that blessings in our life. அதற்கு பிறகு காத்திருப்பு கூட்டம் என்பது இழந்து போன அபிஷேகத்தை பெறுகிற கூட்டம் அல்ல, அது இன்னும் பெருகுகிறதான கூட்டமாய் மாறும். And after that tiring meeting will be a meeting, not that we are getting the lost anointing, but we are going to increase the anointing that we have. எப்படி நம்முடைய பலவீனங்களை புரிந்து கொண்ட தேவன், நாம் எந்த சூழலில் இருக்கிறோம் என்று அறிந்த தேவன் நம்மை தள்ளிவிடாமல் மறுபடியும் நம்மை நிரப்ப அவர் நம்மத்தில் வந்திருக்கிறார். And our God has come in our midst, so that he, understanding our weakness, our position and our state, he has come once again into us to fill us once again. இப்பொழுது ஏறக்குறைய 1 மணி நேரம் கர்த்தருடைய சமூகத்தில் காத்து கொண்டிருந்தோம். Now we are almost waited for 1 hour
in the presence of God. இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நாம் காத்திருந்ததின் பலனாக கர்த்தர் அவருடைய வல்லமையை நமக்கு தரப்போகிறார். Yet few more minutes God is going to give us his power as a result that we are waited in the presence of God. கடைசி நாட்கள் இப்படிப்பட்ட அருமையான சந்தர்ப்பங்களை கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிறார். In these last days God has given so great opportunities and privileges to us. இங்கே நம்முடைய ஆத்துமாவை ரீஃபில் பண்ணுகிறதான பெட்ரோல் பங்கின் ரகசியம் எத்தனையோ பேருக்கு தெரியாது. கிட்டதான் கடந்து போகிறார்கள், ஆனால் அற்பமாய் அசட்டை பண்ணி போகிறார்கள். And many people, they do not know the secret of we refueling ourselves in the presence of God. They are just despising it. இதை பற்றி அறிந்த எத்தனையோ பேர் இதை அசட்டை பண்ணுகிறார்கள். அவர்களுக்கு சனி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை போதும். And many people, though they know about these blessings, they however despise it. For them only the Sunday morning service is enough. நம்மை நிரப்பும்படியாக கர்த்தர் நம்மை கூட்டி சேர்த்திருக்கிறார். God has gathered us once again so as to fill us once more. அதற்காக நன்றியோடு கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Praise God. ஸ்தோத்திர 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 எல்லா தடைகளை மாற்றி இந்த காத்திருப்பு கூட்டத்திற்கு வர விரும்புகிற எல்லாரையும் சீக்கிரமாய் கர்த்தர் கொண்டு வர வேண்டும். God should remove all hindrances and bring everyone who are so desirous to come to the presence of God. விறகை அடுக்கின பிறகுதான் நெருப்பு நாம் கொளுத்த முடியும். Only after the logs are being piled up in a proper way, then we can lit it up. அதுபோல இன்றைக்கு கர்த்தர் நம்மோடு பேசுகிற வார்த்தையை கேட்டு அந்த வார்த்தை விறகாய் மாறி அதன் மேல் அக்கினி எரிய வேண்டும். And so also after we hear the word of God, and when we yield ourselves to that word of God, and then we have to wait for his power to descend. ஆகையால் இந்த வசனத்தை கேட்கவே எல்லாரையும் சீக்கிரமாக கர்த்தர் கொண்டு வர வேண்டும். So God should bring everyone very soon so that they might hear these words. அதற்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Let's praise God. ஸ்தோத்திர 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 புரமௌஷபகத்ன கரபகத்ன சவானியான மங்கரபானியத்ன ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். யுத்தமே வித்தியாசமாய் மாறி போகிற ஒரு கடைசி காலத்திற்கு நாம் வந்திருக்கிறோம். We have come to the last days wherein even the battle that we do, it is being going in a very different way. நாம் செய்கிற யுத்தமானது ஒரு வினோதமான ஒரு யுத்தம். And battle that we do is something that is not regular. இதுல பட்டயம் உண்டு, ஆனால் பட்டயங்கள் மோதுகிற சத்தம் காதில் கேட்காது. In this battle there is swords indeed, but we do not hear the sound of the swords clashing with each other. நிஜமான சத்துருக்கள் உண்டு, கண்ணை திறந்து பார்த்தால் ஒரு சத்துருவையும் பார்க்க முடியாது. And the enemy is truly indeed is there, but when we open our eyes we cannot see them. ரத்தம் சிந்துதல் உண்டு, கண்ணை பார்த்தால் ஒரு ரத்தமும் தெரியாது. ஆத்துமாவில் உள்ள நித்திய ஜீவன் தான் அந்த ரத்தம். Indeed there is bloodshed, but when we open our eyes we cannot see it, but it is the backsliding of the soul that we have. நம்மத்தில் சிலர் செத்து போகிறோம், ஆனால் அந்த சாவு வெளிக்கே தெரியாது. ஏன்னா உடம்பு நல்லா தான் நடந்துட்டு இருக்கு. And among us there are people who are dead, but however we cannot see it, but we see only the physical body, but the soul is being dead. ஆகையால் இந்த யுத்தத்தை செய்ய வேண்டும் என்றால் இதற்கு ஒரு விசேஷித்த பகுத்தறிவு ஞானமும் வேண்டும். So to do this battle we need a special discernment and a special wisdom. ஏனால் நம்முடைய enemy அவன் ரொம்ப கன்னிங் தந்திரமானவன். Because our adversary, our enemy is so cunning. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உங்களுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்துக் கொள்வது, அதாவது அந்த தலைச்சீரா, அந்த பட்டயம், மார்க்கவசம், ரட்சண்யம் என்னும் சுவிசேஷத்தின் ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சை, கேடகம், இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணத்துக்கு தான். And when God says the whole armor of God, the helmet, the breastplate and the sword and the feet of that bring salvation and all our shield, it is only for one purpose. சாத்தான் எவ்வளவு ஆக்ரோஷமா வருவான் தெரியுமா? ஜாக்கிரதையா இருங்க என்று சொல்லவில்லை பைபிள். And the Bible does not say how ferociously the enemy is coming. Does not say so. That you may stand against the wiles of the devil. அதாவது உன் சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்துக் கொள்ளுங்கள், ஏனென்றால் சாத்தானுடைய தந்திரங்களை, அந்த வசனத்தை வாசி, எபேசியர் 6 அதிகாரம் 11 வசனம். 11 வசனம்.
நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவர்கள் ஆகும்படி தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தையும் தரித்துக் கொள்ளுங்கள். தந்திரங்கள், அவன் தந்திரமானவன். அந்த தந்திரத்தை எதிர்க்கிற பட்டயம், அந்த தந்திரத்தை எதிர்க்கிற தலைச்சீரா. அப்ப யோசிச்சு பாருங்க, அது என்ன தந்திரம் அது. And the wiles of the devil, we have to stand forth to stand against the wiles of the devil, the helmet and the salvation. If that be so, how great is that cunningness of the devil. நமக்கு இந்த தந்திரமான பிசாசுக்கேற்ற ஞானம் இல்லாவிட்டால் எப்படி வந்து நம்ம வெட்டலாம் என்று நமக்கு தெரியும். And if we do not have the appropriate wisdom to stand against the wiles of the devil, we cannot stand against him. நான் வெட்டப்படுகிறேன், நான் கொலை செய்யப்படுகிறேன் என்று உணராமலே நம்மை கொலை செய்ய அவனால் முடியும். And he can kill us wherein we might not realize and understand that he is killing us. ஏன்னா சரீர பிரகாரமா உயிரோடு இருப்போம், ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்துல செத்து போயிட்டோம். அது உணராமலே வாழ வைப்பான் பிசாசு. Because outwardly or physically we might be alive, but inwardly in our spiritual life we might be dying and we might not able to understand. He can kill in such a way. அவனுடைய தந்திரங்கள் பெருகிக் கொண்டே இருக்கிறது. And his cunningness is on the increase. ஒரு 2 மாதத்திற்கு முன்பாக ஆண்டவர் இப்படி பேசினார். 2 months ago God spoke to me like this. The ugly, ferocious, violent nature of the devil will in all probability appear as an enticing smile in this 3-dimensional world. அதாவது பிசாசுடைய ஆக்ரோஷமான, கோபமான, அசிங்கமான, அவனுடைய அந்த கொடூரமான தன்மையானது இந்த பூமியில அதிகமா ஒரு வசீகரிக்கிற ஒரு சிரிப்பா தான் வெளிப்படும். அவனுடைய கோபம் தெரியாது, நல்ல தந்திரமா சிரிச்சிட்டு வசீகரித்து கொள்ளுவான். And the ugly, ferocious and the violent nature of the devil, it is appearing in this world as a smile and enticing smile to us. அப்ப அந்த ஸ்மைலுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பிசாசுடைய தந்திரங்கள் அறிவதுதான் நம்முடைய ஆயுதம். And our weapon is we might discern the enticing smile behind that evil nature of the devil. வெளிப்படுத்தல் 12ஆம் அதிகாரத்திற்கு வேதத்தை திருப்பும்போது, when we turn our Bibles to Revelation chapter 12, அங்கே சாத்தானுடைய 4 லெவலில் உள்ளதான சத்துருக்கள் அது அங்கே நாம் பார்க்கலாம். And we can see the 4 levels of the devil in there. 9ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் முழு உலகம். And one we read in verse 9 that the whole world, முழு உலகத்தை மோசம் போக்குகிற பிசாசு. And it is the devil which can entice or deceive the whole world. உங்க ரட்சிக்கப்படாத சொந்தக்காரங்க, கூட வேலை செய்றவங்க, படிக்கிறவங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்று சொல்லுகிறவர்கள் எல்லாம் தான் அந்த முழு உலகம். அந்த எல்லாரும் ஏமாற்றம் அடைந்த நிலவரத்தில் தான் இருக்கிறார்கள். And your unsaved friends and your unsaved relatives and this all world, it is all the people who are being deceived. வாசியுங்கள். உலகம் அனைத்தையும் மோசம் போக்குகிற பிசாசு. பாருங்க, இந்த பிசாசு உலகத்தில் இல்ல, அவன் வானமண்டலத்துல தான் இருக்கிறான். சந்திரனின் மேல் நிற்கிற அந்த ஸ்திரீக்கு விரோதம் அங்கதான் இருக்கிறான். ஆனா அங்க இருந்துட்டு முழு உலகத்தை ரிமோட்லயே மோசம் போக்குகிறான். And this dragon of the devil is not in the earth, but he is still in the heavenly places. From there he is trying to deceive all the people of the world. அப்ப ஆளே இல்லாம இன்னொரு இடத்துல இருந்துட்டு ஊர்ல இல்லாம எங்கேயோ ஒருத்தனை ஏமாத்துனானா அவன் எவ்வளவு கெட்டிக்காரன், அந்த ஏமாற்றம் அடைகிறவர்கள் எவ்வளவு முட்டாள்கள். See, without his presence being in that same place, he is deceiving the people from a remote place. Then how cunning is he and how foolish are the people who are being deceived by him. இரண்டாவது குரூப், the second group, 4வது வசனத்தை வாசிங்க. Let's read verse 4. அதின் வாள் வானத்தின் நட்சத்திரங்களில் 1/3 பங்கை இழுத்து. போதும். இப்ப பாருங்க, இவன் நேரடியா பார்க்கறது இல்ல, பெரிய வாள் ஒன்று வச்சிருக்கான். அந்த வாளை வச்சு வானத்தில் இருக்கிற 1/3 பங்கு நட்சத்திரங்களை இழுத்து கொள்ளுகிறான். And he has a very great tail, and by his tail he is pulling down many stars of the heaven. அந்த வெளிப்படுத்தல் 12ஆம் அதிகாரத்தில் ஒரு ஸ்திரீ இருக்கிறாள். அந்த ஸ்திரீயின் தலையில் 12 நட்சத்திரங்கள் உண்டு. ஆனால் இந்த நட்சத்திரங்கள் அங்கே இருக்கிறது இல்ல, அது தனியா இருக்குது வானத்துல. And we find a woman there, and upon her head a crown of 12 stars, but these stars are not there, it is in a different place. அப்போ அவங்களை வாளை வைத்து ஏமாற்றுகிறார். And he is able to deceive by his tail. பரிசுத்தவான்களின் ஐக்கியத்தில் இல்லாத எத்தனையோ ஊழியக்காரர்கள், எத்தனையோ ஊழியம் செய்கிறவர்கள் பெரிய ஏமாற்றத்துக்குள்
விரட்டப்படுகிறார்கள். Many ministers of God who are not with the fellowship of the saints, though they are being famous, yet they are being deceived. இன்றைக்கு கிறிஸ்தவருடைய பேர், கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தின் பேர் அவர்கள் நிமித்தம் நாறுகிறது. And today the very name of the Christianity is being blasphemed or put to shame because of them. மூன்றாவது கூட்டத்தார், The third group, அந்த வெளிப்படுத்தல் 12ஆம் அதிகாரத்தில் இருக்கிறதான 1ஆம் வசனத்தில் இருக்கிற ஸ்திரீ, and the woman that is in the chapter 12 of Revelation verse 1, அவள்தான் சபை. she is the church. நாலாவது ஒரு கூட்டத்தார், And the fourth group, அதுதான் கோர் குரூப், அவங்க தான் உள்ள இருக்கிறதான முக்கியமான குரூப். and they are the core group who are inside, அந்த இன்னர் சர்க்கிள், அந்த உள்ள இருக்கிற அந்த வட்டம், and the inner circle of the greater circle, அதுதான் ஆண் பிள்ளை. that is the man child. அப்போ பிசாசு பிசிக்கலா இல்லாம ஒரு குரூப்பை ஏமாற்றான், வாழ வச்ச ஒரு குரூப்பை ஏமாற்றான். ஆனா அவனுடைய 7 தலையும் ஆண் பிள்ளை விழுங்கணும் தான் இருக்கு. And the devil, he might deceive people without his physical presence, he might deceive people by his tail, but even through the 7 heads he cannot deceive this man child. இன்னைக்கு உலகத்தில் 750 கோடி மக்கள் இருக்கிறார்கள். And in this world we have 7.5 billion people in this world. அந்த 750 கோடி மக்களில் எப்படியும் அவனுடைய கையில 700 கோடி மக்கள் இருப்பாங்க, அவனுடைய கண்ட்ரோல்ல. Out of the 7.5 billion people, almost 7 billion people might be in his hands. அந்த 700 கோடி மக்கள் என் கையில இருக்க 50 கோடி ஆண்டவர் எடுத்துட்டு போட்டோன்னு விடுறதில்ல. அந்த 50 கோடியில அந்த கோர் குரூப் இருக்கு, அவங்கள நான் எடுக்கணும், விடக்கூடாது, பிடுங்கணும். அவனுடைய வைராக்கியத்தை பாருங்க. Still he is not satisfied, even though he has 7 billion people in his hands, he is not satisfied. He want to take the other 0.5 billion people and somehow he must deceive it. See how zealous he is. அந்த 7 தலை நமக்கு முன்னாடி தான் நிக்குது, அது நம்முடைய கண்ணுக்கு தெரியாவிட்டால் அவனுடைய அந்த அந்த தாக்குதலை நம்ம உள்ளத்துல உணரணும். And the 7 head is just before us, but if we not able to see that, we might also understand the impact of his attack. அந்த உள்ளான சர்க்கிள் நாம் தான். And we are the core group, the inner circle. உங்களை பிசாசு எங்கே அட்டாக் பண்ணுகிறான்? And where is that point where Satan is trying to attack you? என்னை பிசாசு எங்கே அட்டாக் பண்ணுகிறான்? And where is Satan is trying to attack me? அது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். We need to search it out. அதுதான் நம்முடைய யுத்த களம். That is our battle arena. எதை தொட்டா நமக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுது? What do we touch when we get tensed when we touch something? I don't know. What is it that the devil will touch to make us tensed? அதாவது எதை தொட்டால் நமக்கு டென்ஷன் வரும்? And what is that we get tensed when we touch? When the devil touches us. When the devil touches us. ஒரு குறிப்பிட்ட நல்ல சந்தோஷமா இருக்கும், அந்த குறிப்பிட்ட பாயிண்ட்க்கு வந்த உடனே டென்ஷன் ஆயிடும். We will be happy somewhere, but when the devil touches in some other point, one point we'll get tensed. எதை தொட்ட ரொம்ப பயம் வருது? And what does when we'll get the fear when the devil touches us? அதுதான் நம்முடைய யுத்த களம். That is a battle arena. எந்த பாயிண்ட் ஞாபகத்துல வரும்போது திடீர்னு சோர்ந்து போயிடுறோம், அப்படியே சோர்ந்து போயிடுறோம். And what is that point when we get reminded of, we get discouraged? அதுதான் நம்முடைய யுத்த களம். That is the battle arena. நல்லா ஜெபம் பண்ணிட்டு இருப்போம், we'll be praying in a very good way. திடீர்னு ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலை மைண்ட்ல வந்து ஜெபம் நின்னுடும், எல்லாம் நின்னுடும், திடீர்னு ரொம்ப யோசிக்க ஆரம்பிச்சிரும். Suddenly some thoughts will come into our mind, and all together all our prayer and all our presence of God will be removed and will be an ordinary person. அந்த ஞாபகம், அந்த குறிப்பிட்ட சம்பவம், அந்த அடிக்கடி வருகிற அந்த சூழ்நிலை, இதுதான் நம்முடைய யுத்த களம். இங்கேதான் பிசாசு நம்மை தாக்குகிறான், அங்குதான் நாம் அவனை தாக்க வேண்டும். And our remembrance of that particular situation or circumstances or that event, when we get all these things, we are in a battle arena, and in that place the devil is attacking us, but however in that very same place we have to attack the devil. நான் நல்லா சோத்திரம் பண்ணிட்டு இருப்போம், நல்லா பாடிட்டு இருப்போம், நல்லா கை தட்டிட்டு இருப்போம், திடீர்னு ஆஃப் ஆயிடும்.
திடீர்னு ஏதோ ஒன்று மைண்ட்ல வந்துடுச்சு. And we'll be just praising very good, and we'll be clapping our hands, and we'll be praising God and being singing, but suddenly we'll have some thought and everything will stop. அப்போ அங்கதான் சாத்தான் அந்த 7 தலைகள் நம்மை தந்திரமாய் தாக்குகிற காரியம். இதை நம்ம பகுத்தறிஞ்சு இதுதான் யுத்தம் என்று அறிய வேண்டும். And it is on that place that 7 heads of the dragons, it is trying to attack us, and we have to discern it in a correct way. நம்முடைய யுத்தத்துல குதிரையை பார்க்க முடியாது, பீரங்கியை பார்க்க முடியாது, வெடி சத்தம் கேட்காது. In our battle we cannot see the horses, we cannot see the cannons, and we cannot see the bullets or guns. So இது ஒரு கம்யூனிகேஷன் யுத்தம். பிசாசு நம்மோடு பேசுவான், மனதில் பேசுவான், ஞாபகங்களை கொண்டு வருவான். அப்படி தந்திரமான தாக்குதலின் யுத்தம் இது. And this is the battle of communication, where the devil might speak to us, he might bring some remembrances, he will fight against us in a very cunning way. அப்போ நாம் இந்த ஐம்புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்ட யுத்தத்தை பகுத்தறிவுதான் ஸ்பிரிச்சுவலா இருப்பது என்று அர்த்தம். And we discerning the battle that is apart from our 5 senses, it is a spiritual battle. இப்போ சமாதானத்தின் தேவன் தாமே சாத்தானை உங்கள் காலின் கீழ் நசுக்குவாராக. May the God of peace might crush the head of Satan under your feet. அப்போ அந்த ஸ்திரீனுடைய கற்பத்துக்குள் இருக்கிறதான அந்த ஆண் பிள்ளை மறைந்திருந்தாலும் அந்த வெளியில இருக்கிறதான சர்ப்பத்தை இந்த ஆண் பிள்ளை ஜெயிக்க வேண்டும். And though the man child it is still in the womb of the woman, yet this man child has to overcome the 7-headed dragon. அந்த கற்பத்தில் இருந்தே அந்த சாத்தானை நியாயம் தீர்க்க வேண்டும். And right there, even inside the womb, it has to judge the 7-headed dragon. அந்த ஆண் பிள்ளையானது சிங்காசனத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டாலும் அது தப்பித்துக் கொண்ட ஆண் பிள்ளை அல்ல, அது ஜெயம் கொண்ட ஆண் பிள்ளை. Though that man child it is caught up to the throne, it is not a man child that is escaped, but it is a victorious man child. அப்போ இந்த வருங்கால அந்தி கிறிஸ்துவின் ரகசியங்கள், அந்தி கிறிஸ்துவின் தந்திரங்கள், இந்த வலுசர்ப்பத்தினுடைய சேட்டைகள், இவைகளை நாம் எப்படியோ தப்பித்துக் கொண்டு போக கூடாது, அடித்து அவனை நியாயம் தீர்த்து நாம் போக வேண்டும். And the coming craftiness of the Antichrist and all the things that the Antichrist it is doing, it is not that we should escape out of it, but we have to judge and we have to get the victory over all them. சாலமோன் ஒரு சமாதான புருஷன் தான். And Solomon he was indeed a man of peace. பைபிள் இல்லாவிட்டால ஒரு விதத்துல நம்ம அவனுக்கு அந்த சமாதான புருஷன் என்பது ஒரு வீக்னஸ் தான் அவனுடைய லைஃப்ல. And though it is not in the Bible, yet the very term man of peace, it is indeed a weakness to him. அதாவது ஏன் சமாதானம் பண்ணான் தெரியுமா? Do you know why did he make peace? இவனுக்கு யுத்தம் என்பதே ஆகாது. Because he is not very familiar to war, or did not like war. He has an aversion to war. He has an aversion to war. So அதனால எந்த சுத்தி இருக்கிற எல்லா நாட்டிலயும் ஒரு மனைவி எடுத்துட்டான். So he took wives out of every nation that around him. இப்படி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி தான் சமாதானம் பண்ணினார். So by making a compromise, he did a peace. காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி ஊர்ல சமாதானம், இவன் நரகத்துக்கு போயிட்டான். And he compromised with everyone and made a peace, but he went to hell. அதுபோல நம் மனுஷர்களை பிரியப்படுத்தி சமாதானத்தை சம்பாதிக்கிறது தேவனுடைய சட்டம் அல்லது. It is not the law of God where we please men and we get the peace. இது போல ஆவிகளோடு காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி எப்படியோ சமாதானம் பண்ணக்கூடாது. And we should not also compromise with the spirits, and we should not get the peace. பிசாசை நாம் ஜெயிக்க வேண்டும். We need to overcome the devil. இன்றைக்கு நம்மை பிசாசு தாக்குகிற அந்த பகுதி நமக்கு தெரியும், எங்க நம்ம வீக் ஆயிடுறோம். And indeed we know the portion or the aspect in our life where the devil will try to attack us. ஒரு பிரதர் சொன்னார், one brother said, இரும்பு ஸ்ட்ராங் தான், the iron is indeed strong, ஆனா காந்தகத்தை கொண்டு வந்து அது ஆட ஆரம்பிக்கும். but when a magnet is brought closer to it, it will start to move. நாம் எல்லாரும் ஸ்ட்ராங் தான், ஆனா நம்மை பலவீனப்படுத்துகிற காந்தகம் என்னதென்று பிசாசுக்கு தெரியும். Indeed we are all strong, but the devil knows what type of magnet that he can bring to shake us. அப்ப அந்த ஏரியாவில் இன்றைக்கு நாம் பலன் கொள்ளும்படியாக ஒரு அபிஷேகத்தை கர்த்தரிடத்திலிருந்து நாம் பெற்றுக்கொள்ள போகிறோம். So in that particular area we have to receive the power of God from through an anointing even today. நம்முடைய பலன்களை பற்றி மேன்மை பாராட்டி மதிமயங்கி பிரயோஜனம் இல்லை. நம்முடைய பலவீனங்களை அறிந்து தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாய் யுத்தம் பண்ண வேண்டும்.
It is not that we boast about strong points and we be dozed off from that, but we need to have a discernment where we can understand our weakness and be strengthened in that path. மாதத்தில் முதல் காரியமாய் தசம பாகத்தை கொடுக்கிறேன். And I am giving all the tithes on the start of every month. கடந்த 25 வருடங்களாக தெய்வீக சுகத்துக்காய் நிற்கிறேன். For almost for the past 25 years I stand in the doctrine of divine healing. ஒவ்வொரு நாள் காலையில் 4 மணிக்கு கர்த்தரை துதிக்கும்படியா நான் எழும்புகிறேன். Every day at 4 o'clock in the morning I rise up to praise my God. நல்லது, கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். It is indeed good, praise the Lord. ஆனா எங்க அடி வாங்கிட்டு இருக்கிறோம்? But where are we getting our beatings? எங்க பலன் போகிறது? Where are we losing our strength? எங்க ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ண மாதிரி திடீரென்று அபிஷேகம் குறைகிறது? And where when the switch is off and we get decrease in our anointing? எங்கே விசுவாசம் பயமாய் மாறுகிறது? Where is that part where our faith is becoming as a fear? 1000 பேர்கள் சூழ்ந்திருந்தாலும் எங்கே திடீரென்று தனிமை உணர்வு வருகிறது? And though we are covered by thousands of people, how do we get that loneliness? அங்கே தேவன் நமக்கு ஜெயத்தை தர வேண்டும். In that particular portion God should give us a victory. நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். Let us close our eyes. சில படிகளாக நாம் யுத்தம் செய்ய போகிறோம். So we are going to do the battle in steps. படிப்படியாக நாம் முன்னேறி ஒரு அபிஷேகத்தை பெற்று நம்முடைய சத்துருவை நாம் தாக்க போகிறோம். Step by step we are going to progress and we are going to receive anointing and we are going to overcome our enemy. நம்முடைய கண்களை மூடுவோமா? Let us close our eyes. முதலாவது நாம் நம்மை தாழ்த்த போகிறோம். First we have to humble ourselves. நம்முடைய இயலாமை நாம் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும். We have to accept our inability. அதாவது நமக்கு விரோதமா எதிர்த்து வருகிற சத்ருவை சந்திக்கக்கூடிய மனுஷிக திராணி நமக்கு ஒன்று திராணி இல்லை. ஒரு மனுஷன் என்றால் அவன் திராணியற்றவன். And if there is a human being, humanly speaking, he does not have any strength to stand against his enemy, the devil. மனுஷ பலனை கொண்டு நம்ம எதிர்க்கிற இந்த வல்லமைகளை சந்திக்க நம்மிடத்தில் பலன் இல்லை. We do not have the enough strength in human terms. We cannot overcome him. அதனால ஒரு 2 வரிகள், என்னில் வல்லமை பலன் ஒன்றுமே இல்லை, அன்பின் இரட்சகா என்னோடு இரும் என்று நாம் பாட போகிறோம். So for 2 lines we are going to sing to the Lord. Oh Lord, I have no strength or power of my own, loving Savior, stand by me. ரொம்ப முக்கியம், பாடுகிறதை விட உணர்ந்து தாழ்த்தி நம்முடைய இயலாமை உணர்ந்து பாட வேண்டும். The most important thing, rather more than our singing, we need to understand, realize our weakness and accepting our inability, we have to sing this song. ஆண்டவருடைய வல்லமை இன்றைக்கு அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் 2 காரியங்கள் நாம் அறிக்கை பண்ண வேண்டும். ஒன்று, ஆண்டவரே உம்மால முடியும். இரண்டாவது என்னால் முடியாது. And if at all we have to experience the power of God, even today we have to confess 2 things. One is, God, you are all able to strengthen me, and the second thing, oh Lord, I am not able to do and I am submitting myself. என்னில் வல்லமை பலனோ ஒன்றுமே இல்லை, அன்பின் இரட்சகா என்னோடு இரும். என்னில் வல்லமை பலனோ ஒன்றுமே இல்லை, அன்பின் இரட்சகா என்னோடு இரும். என்னோடு இரும், என்னோடு இரும், என்னோடு இரும். இன்ப இயேசு அப்பா, ப்ளீஸ் ஆண்டவரே, எல்லாரும் நாங்கள் பலவீனர் தான் ஆண்டவரே, உம்முடைய வல்லமையை நம்பி நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் அப்பா. எங்களுக்கு ஒன்றுமில்லை, எங்களோடு ஆண்டவரே. என்னில் வல்லமை பலனோ ஒன்றுமே இல்லை, அன்பின் இரட்சகா என்னோடு. ஆமென். நம்முடைய உண்மையான நிலவரத்தை கர்த்தரிடத்தில் நாம் இப்பொழுது சொல்லிவிட்டோம். And we have indeed confessed our true state to the Lord. இரண்டாவது, secondly, கர்த்தரை துக்கப்படுத்தின ஏதாவது தவறுகளை, wrong reaction, இந்த சத்துரு நம்ம ஆதரியப்படுத்த, பயப்படுத்த, சோர்வடைய செய்ய, அபிஷேகத்தை குறைக்க அவன் கிட்ட வருகிற நேரத்தில் நாம் சரியான விதத்தில் யுத்தம் செய்யாமல் wrong reaction,
அத தவறான பிரதிக்கிரியைகளை வெளிப்படுத்தி இருப்போம், அதற்கு நம்ம மன்னிப்பு கேட்போம். And perhaps because when the devil has tied us and he has brought so many trials and temptations, because of wrong reactions, we might have grieved our Lord. We have to ask forgiveness of God. சோர்வை கொண்டுகிற நேரத்துல அதைரியத்தின் வார்த்தைகளை நாம் பேசியிருப்போம், நெகட்டிவான வார்த்தைகள். And when we are being discouraged, we might have spoken negative words. அதைரியத்தின் வார்த்தைகள். We might spoken words of discouragement. முறுமுறுத்திருப்போம். We might be murmured. நம்மையும் மற்றவங்களையும் பயப்படுத்தி இருப்போம். We might have made us afraid, both us and others. ஆண்டவரே கேள்வி கேட்டிருப்போம். We might have questioned our God. பைபிளை ஜிப்பு போட்டு ஒண்ணும் எல்லாம் பொய் என்று மூடி வச்சிருப்போம். Perhaps we might have said, we might have closed the zip of our Bible and we might have said all these are lies. நான் இந்துவா இருக்கும்போதே நல்லா இருந்தேன், அந்த சபையில இருக்கும்போதே நல்லா இருந்தேன், இப்போ ஏன் தான் இங்க வந்தேனோ? And we might have even told, while I was a Hindu and before coming to this I was well off, but after coming here I have all these things. இதுக்கெல்லாம் மன்னிப்பு கேட்போம். We have to ask forgiveness for all this. நமக்குள்ள மன்னிப்புக்கு பதிலா கசப்பு வந்ததா மன்னிப்பு கேட்போம். Rather than forgiveness, if at all bitterness have come, we have to even ask forgiveness of that. பிசாசின் மேல் கோபப்படுவதற்கு பதிலா ஆட்கள் மேல் கோபப்பட்டோமா மன்னிப்பு கேட்போம். If at all, rather than getting angry with the devil, we have got angry with people and men. If we have done that, let us ask forgiveness. என்னால முடியல என்று சொல்லி தாழ்த்தினதுனால இப்போது ஆண்டவரே என்னை மன்னியும் என்று அதே தாழ்மையோடு ஒரு நிமிடம் சொன்னால் போதும், கர்த்தர் மன்னிப்பார். As we said, oh Lord, I am not able to do it, as we humbled ourselves, so also, oh Lord, I ask forgiveness of thee, and we humble ourselves for 1 minute is enough. ஒரு நிமிடம் வாயை திறந்து ஆண்டவரிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்போம். Let us open our mouth for 1 minute and ask forgiveness of the எங்கெல்லாம் Lord. நாம் தவறி இருக்கிறோம் என்று உணர்கிறோமோ அந்த இடத்தை அந்த காரியங்களை சொல்லி மன்னிப்பு கேட்போம். In wherever part we have realized that we have got wrong reactions, let us confess to the Lord and ask forgiveness. யாரும் மௌனமா இருக்க வேண்டாம், வாயை திறந்து ஒரு நிமிடம் தான் கர்த்தரிடத்தில் பேசுவோமா. No one should be silent. Everyone should open our mouth and confess for 1 minute. ஆண்டவரே தாழ்த்துகிறோம், ஆண்டவரே நீர் துக்கப்படுகிறதான வழிகளில் நாங்கள் நடந்ததை நீர் எங்களுக்கு மன்னியும் ஆண்டவரே. இயேசு அப்பா, உம்முடைய பிள்ளைகள் ஜெபிக்கிறது ஆனந்த நேரத்தில் ஆண்டவரே அவருடைய அறிக்கைகளை நீர் கேட்டு ஏற்றுக்கொண்டு நீர் அவர்களை மன்னிக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. உங்களுடைய அக்கிரமங்களை மன்னியும், உம்மை துக்கப்படுத்துகிற விதத்தில் நாங்கள் நடந்ததை ஆண்டவரே இந்த பிசாசு சோர்வையும் அதைரியத்தையும் பயத்தையும் தனிமை உணர்வையும் கொண்டு வரும்பொழுது ஆண்டவரே நாங்கள் ராங் ரியாக்ஷன் கொடுத்ததை மன்னிக்க வேண்டும் ஆண்டவரே. அப்பா உம்முடைய இரத்தத்தினால் எங்களை கழுவும் ஆண்டவரே, எங்களை சுத்திகரியும் பரிசுத்தப்படுத்தும் ஆண்டவரே. எங்களை நீர் பலப்படுத்தவே, உம்முடைய வல்லமை நீர் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும் ஆண்டவரே. இயேசுவே இரத்தம் பூசும் இயேசுவே, thank you Lord. எங்களை பாதுகாக்கவே, உம்முடைய வல்லமை உணர நீர் உதவி செய்ய வேண்டும் ஆண்டவரே. இரத்தத்தினால் கழுவும் பரிசுத்தப்படுத்தவே, புதிய வல்லமை காய்களை ஆயத்தப்படுத்தும் ஆண்டவரே. Thank you Jesus. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம். ஆமென். கர்த்தர் நம்மை மன்னித்திருக்கிறார். God has forgiven us. அவர் மன்னிக்க உண்மை உள்ள தேவனாய் இருக்கிறார். And he is a God who is faithful to forgive our நம்ம கூட மனைவி கிட்டயோ புருஷன் கிட்டயோ நம்ம பிள்ளைகள் கிட்டயோ இல்ல பெற்றோர் கிட்டயோ அவங்க துக்கப்படுத்த அதுக்கப்புறம் சாரி அப்படின்னு உண்மையா சொன்னா 1000 சாரி சொல்லணுமா? And if at all we have done some wrong against our spouses, our children, or other fellow beings, and if we say sorry, we say only one, are we asking 1000 times? சின்சியரா சாரின்னு சொன்னா ஒரு சாரியே போதும், இறங்கிடுவாங்க யாரும். And if we say sorry in all sincerity, it is just one is enough, then they will forgive us. அதை விட மன்னிக்கிற தேவன் நம்முடைய பரம அப்பா. And more than that, our Father, our heavenly Father is so willing to forgive us. ஆகையால் இயேசு நம்மை மன்னித்திருக்கிறார். So Jesus has forgiven us. தேவனுக்கும் நமக்கு இடையில் இருக்கிற தடைகள் கிளியர் ஆகிவிட்டது. Now the hindrances that is between us and the God, it is being cleared. இந்த யுத்தத்தில் அவர் தலையிட அவர் ரெடியா இருக்கிறார். And to intervene in this battle, he is ready. ஆனால் அதற்கு முன்பாக நாம் அவரோடு சேர்ந்து யுத்தம் பண்ணும்படியா நாம் ஆயத்தப்பட வேண்டும். And before that, so that we might fight along with him, we should
prepare ourselves. ஒன்று, நாம் இயேசுவின் இரத்தத்திற்குள் இப்பொழுது நம்மை மறைத்துக் கொள்ள போகிறோம். One, that we are all going to hide ourselves under the blood of Jesus. இயேசுவின் இரத்தம் நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பா இருக்கிறது. The blood of Jesus is our protection. சில கோட்டைகளினுடைய சுவர்களின் மேல் ஏறி யுத்தம் பண்ணும்போது அந்த கோட்டையின் இருக்கிற உயரம் அவர்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அட்வான்டேஜ், ஒரு சாதகமான ஒரு காரியமா இருக்கிறது. When people they climb up a fortress on the walls of the fortress, and when they fight upon the walls, the height of the fortress, it is an extra advantage to them. கீழே இருக்கிறவர்கள் ஓப்பனில் இருக்கிறார்கள், மறைவிடம் இல்லை. ஆனால் கோட்டை சுவரின் மேல் நிற்கிறவர்கள் மறைக்கப்படுகிறார்கள். And all those people who are below the fortress, they do not have anything to hide upon, but the people on the fortress, they have something to hide behind. உங்களுக்கு ஒன்னு தெரியுமா, ஒரு நற்செய்தி, நம்மை மறைக்க இயேசுவின் இரத்தம் உண்டு. நாம் பிசாசை தாக்கும்போது அவனை மறைக்க அவனுக்கு என்ன இருக்கு? Do you know a good news that we have a great fortress where it can protect us when we attack a devil, but the devil, what protection that he has against us? நான் ஒரு சின்ன 10 செகண்ட் ஜெபம் செய்ய போகிறேன். I am going to say a 10-second prayer, நாம் எல்லாரும் இயேசுவின் இரத்தத்திற்குள் மறைத்துக் கொள்ளும்படியாக, so that we all come under the blood of Jesus. கர்த்தாவே, எங்களை தாழ்த்தி எங்களுடைய இயலாமை உமக்கு சொன்னோம். நாங்கள் எங்களுடைய உண்மையான நிலவரத்தை, பாவங்களை உமக்கு அறிக்கை செய்தோம். எங்களை மன்னித்து இருக்கிறீர். இப்பொழுதும் இந்த யுத்தத்தில் நாங்கள் அபிஷேகத்தை பெற்று பிசாசை தாக்கும் போது ஆண்டவரே, நாங்கள் மறைக்கப்படும்படியாக, அவனை தாக்கிக் கொண்டே இருக்கும்போது அவன் திருப்பி எதிர்க்க முடியாதபடிக்கு அவனுக்கு கேடகமற்றவனாய் மாறத்தக்கதாக நாங்கள் பாதுகாக்கப்படும்படியாக உம்முடைய இரத்தம் எங்களுக்கு கோட்டையாய் மாறட்டும், எங்களை மறைத்துக் கொள்ளட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. இப்பொழுது நாம் ஆண்டவர் முந்தின நாட்களில் நமக்கு செய்ததான வெற்றிகளை நினைத்து நாம் ஸ்தோத்திரம் பண்ண போகிறோம். Now we are going to praise our God for all the victories that God has given in our past days. அந்த பயம் மாற வேண்டும் என்றால், If at all that fear has to be changed, அந்த தனிமை உணர்வு மாற வேண்டும் என்றால், if that being loneliness has to be changed, அந்த லௌகிக கவலை மாற வேண்டும் என்றால், if that worries of worldliness, worldly cares has to be changed, அந்த அதைரியம் மாற வேண்டும் if என்றால், that discouragement has to be changed, அந்த அபிஷேகத்தை குறைக்கிற நிறுத்துகிற அந்த தவறான சிந்தை மாற்றப்பட வேண்டும் if என்றால், that wrong thoughts where it decreases the anointing, if it has to be changed, நாம் உணர வேண்டிய ஒரு முக்கிய காரியம் உண்டு. there is one important thing that we have to realize. இது நமக்கு முதல் யுத்தம் அல்ல. எத்தனையோ கடந்த யுத்தங்களில் கர்த்தர் ஏற்கனவே நமக்கு ஜெயத்தை தந்திருக்கிறார். This is not a first battle, but God has given many victories in our past battles. எத்தனை முறை தனிமையா இருந்தோம், In so many times we were alone. எத்தனையோ முறை சோர்ந்து போனோம், So many times we got discouraged. எத்தனையோ முறை பயப்பட்டோம். So many times we were afraid. அன்றைக்கு விடுவித்தாரே, And God has delivered then. இன்றைக்கு ஜெயம் தர வேண்டும் என்றால் அன்றைக்கு கர்த்தர் செய்த விடுதலை நினைத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ண வேண்டும். If at all we have to get the victory today, we have to praise our God for all the victories that God has given then. ஒரு 50 ஸ்தோத்திரம் பண்ணினால் போதும். It is enough that we offer 50 praises. விசுவாசம் உண்டாகும். Faith will increase. மனதை மூடி இருக்கிற மேகம் கிளியர் ஆகிவிடும். The clouds that is covering our mind, it will be cleared. இதுவரைக்கும் கிருபையினால் கடந்த கால யுத்தங்களில், சோதனைகளில் கர்த்தர் விடுதலை கொடுத்தார். Hitherto by the grace of God, God has given victory in all our battles and our trials. அதற்காய் நன்றியோடு கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். Let's all praise God with all gratitude. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, இரமாம் ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. Thank you Jesus, we thank you Jesus. இயேசுவே ஸ்தோத்திரம். Thank you Lord, thank you Jesus. இயேசுவே ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. Thank you Jesus, praise. Thank you Jesus, praise. Thank you Lord, thank you Jesus. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம். Thank you Jesus, ஸ்தோத்திரம். சோத்ரம் 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 சோத்ரம். ஆமென். இப்பொழுது கர்த்தர் நமக்கு அடுத்தபடியாக
கர்த்தர் நம்முடைய ஜீவியத்தில் நமக்கு தனிப்பட்ட விதத்தில் சில வாக்குத்தத்தங்களை தந்திருக்கிறார். As the next step, God in all our personal individual life, God has given some promises. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. Understand it very clearly. பைபிளினுடைய மாதிரியின்படி நம்ம சரித்திரத்தை படித்தால், and பைபிள் சரித்திரம், according to the pattern of the Bible, when we read the history of the Bible, யாருக்கு வாக்குத்தத்தத்தை ஆண்டவர் கொடுத்தால் முதலாவது நேரா ஆப்போசிட்ல தான் நடத்துவார். and to whomsoever God is giving a promise, everything that happens in their life is just directly opposite to that. உன் சந்ததியை பெருகவே பெருக பண்ணுவேன் என்று சொன்னார் ஆண்டவர் ஆபிரகாம் இடத்துல. 25 வருஷம் குழந்தை இல்லை. And God said to Abraham, I will increase your seed indeed, but for 25 long years he did not have any single child. பாலும் தேடும் ஓடுகிற தேசத்துக்கு கொண்டு போய் என்று சொன்னா நேரா வனாந்தரத்துக்கு தான் கொண்டு போறார். And he said to the people of Israel, I will bring you to the land which flows with milk and honey, but he brought them to the wilderness. யோசேப்புக்கு எல்லாரும் அவனுக்கு முன்னாடி வணங்குற மாதிரி சொப்பனத்தை கண்டார், நேரா விற்கப்படுகிறார். யாரும் வணங்கல, இவன் எல்லாரையும் போய் கெஞ்ச வேண்டியதா போச்சு. And to Joseph God gave a dream that everyone is bowing down before him, but he was in a position where he was being sold and he has to beg to others. கர்த்தர் துரோகம் பண்ணினாரா? Did God deceive them? கால தாமதம் ஆனாலும் அவர் வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்றினது மாத்திரமல்ல, நினைப்பதை பார்க்கலும் வேண்டிக் கொள்வதை பார்க்கலும் அதிகமாய் நிறைவேற்றினார். Though it was delayed, but God, according to his promise, without any faltering of that, more than we think about all we could ever ask a thing, he completed them. நீங்களும் அதே பாதையில் தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். You also indeed walking in the same path. கர்த்தர் தந்த வாக்குத்தத்தத்தை நம்புவோமாக. Let us all believe the promise that God has given us. நான் நினைக்கவில்லை, கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்தார். And it is not we did it, but God has given us. அவர் பொய் உரையாத தேவன். He is a God who cannot lie. வாக்குத்தத்தத்தை அவர் நிறைவேற்றுவார் என்று நம்புகிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்துவோமா? All those who believe that he shall fulfill the promise, lift up your hands. உங்கள் விசுவாசத்தின்படி கர்த்தர் உங்களை நிரப்புவார். According to your faith, God shall fill you. இப்பொழுது சோர்ந்து போன நீங்கள், now you are discouraged, தனிமையாக இருந்த நீங்கள், you are alone, பயந்து கொண்டிருந்த நீங்கள், you are afraid, சலித்து போன நீங்கள், you are faint, உங்களை பார்த்து கர்த்தர் சொல்லுகிறார், looking unto you God says, என்னை நான் சொன்ன வார்த்தையை நம்பி கரத்தை உயர்த்தின உனக்கு, you are lifted up your hands, believing whatever I said to you. உன்னை பார்த்து நான் சொல்லுகிறேன், looking unto you I say, பராக்கிரமசாலியே நீ பயப்படாதே. Almighty man of valor, fear not. இப்பொழுது கர்த்தர் நம்மேல் ஒரு அபிஷேகத்தை இறங்க பண்ணுகிறார். Now God is going to pour out an anointing. நிரம்பிக் கொண்டே இருப்போமாக. Let us be filled with that. யுத்தம் சூழ்நிலை மாறுகிறது. The battle and the situations is being changed. Sharai Shakura Stakrai Sparakura Sharakura Shara Rebashia Nebakaturi Nebakuda Neshida Nihakaturi. Jesus. Nasana Mata Parais Swana Raturais Pantala Parais Swarai Shakura. Jesus. Sana Turais Maratura Sharamatura. Surana
tura, shara, tura, tura, tura. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Devame suttigarikure, suttigarikure, suttigarikure. Uda makara makara shamana makara manatuna. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Jesus, yes, Jesus, Jesus. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes. Amen. இந்த பெரிய பெரிய பாம்புகள் வாயை திறக்கும்போது, when the great snakes, when they open their mouth, அதனுடைய வாயினுடைய மேல் பகுதியில் இருக்கிற தாடை எலும்பும் கீழே இருக்கிற தாடை எலும்பும் ஜாயின் ஆயிருக்காது. and the jawbone that is on the upper side of the mouth and the lower side of the mouth, it will not join together. பாம்பு வாயை இப்படி திறக்காது. The snake will not open like this. அது இப்படி திறக்கும். And it will open its mouth wide. அதை விட பெரிய பெரிய மிருகங்களை விழுங்கிடும் அது. And it is able to swallow greater, bigger animals more than its size. அதே மாதிரி அந்த 7 தலைகள் அந்த ஆண் பிள்ளை விழுங்கும்படி அதை பிறக்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கு. And so also the 7-headed dragon, it is just waiting to swallow up that man child. ஆனா பைபிள் என்ன சொல்லுது? But what does the scripture say? அது ஏதோ ஒரு குழந்தை பற்றி அல்ல, அது உங்களை பற்றி என்னை பற்றி சொன்ன வார்த்தை. It is not the word that it is said about some baby, but it is said about you and me. சகல ஜாதிகளின் இருப்புக்கோலால் ஆளுகை செய்யும்படியாக அந்த ஆண் பிள்ளை சிங்காசனத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. The man child was taken to the throne so that he might rule the iron rod over many nations. கர்த்தர் என்னை கைவிட்டார் என்று உனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த பொய் யார்?
And who is that who told the lie that God has forsaken you? கர்த்தர் கூட இருக்கிறார். God is with you. இப்பொழுது கூட இருக்கிறார். He is also even with you now. வாக்குத்தத்தம் பண்ணின தேவன் அதை நிறைவேற்ற உண்மை உள்ளவராய் இருக்கிறார். God is faithful enough to fulfill the promise that he has promised you. நீ கனவில் காணாத விதத்தில் கர்த்தர் உன்னை நிரப்புவார், மாற்றுவார், அபிஷேகம் பண்ணுவார், ஆசீர்வதிப்பார். God is going to bless you, anoint you and fill you even in a way that you might not even dreamt of. உங்களுக்கு தெரியுமா? Do you know one thing? ஆபிரகாமுக்கு 25 வருடம் மட்டும்தான் குழந்தை பிறக்கவில்லை. Abraham, he did not have a baby for only 25 years. ஆனால் அதிலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் ஆபிரகாம் செத்து போனாலும் ஆபிரகாமுக்கு இன்றைக்கு கூட குழந்தை பிறந்து கொண்டிருக்கிறது. And from that day even today, though Abraham is dead and gone, for Abraham the children are being born for him. தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது அது நித்திய ஆசீர்வாதமாய் மாறும். So when God starts to bless you, it shall be an eternal blessing. கர்த்தர் உங்களுக்கு இப்பொழுது அபிஷேகத்தை தந்து கொண்டிருக்கிறார். God is giving you anointing now. அந்த அபிஷேகம் ஒரு உச்சக்கட்டத்தை அடையும் போது நீங்கள் கர்த்தர் உங்களுக்கு தந்திருக்கிற அந்த வாக்குத்தத்தத்தை வாயில் உச்சரித்துக் கொண்டே இருங்கள். இதுதான் ஆவியின் பட்டயம். When you reach the peak of the anointing, then you pronounce, confess the promise that God has given you. That is the beginning of the sword of the Spirit. இதுதான் நம்முடைய யுத்தத்தினுடைய ஃபைனல் ஸ்டெப். This is the final step of our battle. சாத்தானுடைய தலையை வெட்டக்கூடிய வாக்குத்தத்தத்தை கர்த்தர் தந்திருக்கிறார். God has given a promise that it can slew the head of the Satan. நேற்று ராத்திரி கர்த்தர் எனக்கு ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை தந்தார். Yesterday night God gave me a promise. அது உங்களுக்கு புரியாத வாக்குத்தத்தம். அது எனக்கு மட்டும்தான் புரியும். It is a promise that is not understandable by you, but I can understand it. ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் இருக்கு. அதுல ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் இருக்கிறது. It is only one word in there. ஆனால் அந்த நான் என் அபிஷேகத்தை பெற்ற பிறகு அந்த வார்த்தை நான் சொல்ல போகிறேன். And I am going to pronounce that word after I reach the peak of my anointing. ஏனால் எனக்கு தெரியும் அது பிசாசுடைய என்னை எதிர்க்கிற பிசாசுடைய தலை நசுக்குகிறதான வார்த்தை அது. Because I know that is the word that it can crush the head of the devil. ஜெயிக்கும்படியாய் பிறந்த வீரர்களே கர்த்தர் பெறுகிற அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்வோமா? You are born for victory. Now get the victory through the anointing that God has given you. உங்களுடைய பயம் பயப்பட போகிறது. The fear that is making you afraid, it is going to be a free. தனிமைக்குள் நடத்துகிற பிசாசு தனிமையாய் ஓட போகிறது. And the devil that is making you lonely, he is going to run alone. யுத்தம் பிசாசுக்கு தோல்வியாய் மாற போகிறது. The battle is going to be a failure for the devil. ஷாரியா துரைஸ் பரமானா ஸ்டேரி கசிக்க துரைஷா ஸ்டாரே குரா பிரதாய் சமாரா துனா ஷகுராயா சமாரி
தேவனின் அடைக்கலமே என் கோட்டையும் மரணும் அவர். அவர் சத்தியம் பரிசையும் கேடகமாம் என் நம்பிக்கையும் அவரே. அவர் சத்தியம் பரிசையும் கேடகமாம் என் நம்பிக்கையும் அவரே. அவர் செட்டையின் கீழ் அடைக்கலம் புகவே தம் சிறகுகளாகுவார். அவர் செட்டையின் கீழ் நீ பயப்படாதே, கர்த்தர் உன்னை மூடுவார். அவர் அடைக்கலம் தேவனின் அடைக்கலமே என் கோட்டை மரணமாக. அவர் சத்திய பரிசை Amen. My hand has not become shortened that it cannot save. Stretch out your hand of faith, my child. That hand that is holding you is a valiant hand. I am with you as a mighty man of valor. You shall make your enemies as chaff. Go forward in your battle. The Almighty God is with you, says the Lord. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. We praise you. Amen. இன்னும் 5 நிமிடம் அபிஷேகத்திற்கு நாம் இடம் கொடுக்க போகிறோம். And for 5 more minutes we are going to give room to சில வருடங்களுக்கு முன்பாக செம்பாகத்தில் நான் ஊழியம் செய்யும்போது, few years ago when I was serving God in Sembaka, என்னுடைய மனதில் ஒரு பெரிய போராட்டம்.
I had a great struggle in my mind. என்ன எப்படி அதை வர்ணிக்கவே முடியாது, அப்படி ஒரு போராட்டம். And I'm not able to even describe it, so much is the struggle. அப்படி மனசுல நெஞ்சில எல்லாம் அடைக்கப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை. And where I've been stuck both in my mind and my heart. காம்பவுண்ட்ல சோத்திரம் நடந்துட்டு போவோம், இப்படி வரும் அப்படி போவோம், விடுதலை இல்லை. ரூமுக்கு போய் உட்கார்ந்து ஜெபிப்பேன், விடுதலை இல்லை. திருப்பி வெளியே வருவேன், சுத்துவேன், விடுதலை இல்லை. I will be just walking around the campus, Faith Home, and I will be praying, and again I will come to my room and I will praying, but I was not able to feel the deliverance in me. அப்போ ரூம்ல போய் தாழ்த்தி ஜெபிக்கும்போது, so when I went back to my room and I humbled myself and I prayed, என் கையில் ஒரு பட்டயம் வந்தது. and I got a sword in my hand. பட்டயம் அல்ல, ஒரு வசனம். It is not a literal sword, but a word of God. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியமும் உன்னோடு என்றென்றைக்கும் இருப்பதாக. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of the Father and the sweet fellowship of the Holy Spirit may be with you forever and ever. நான் சொன்னேன் இல்ல, சில சிந்தனைகள் வரும்போது அப்படி பட்டுன்னு அபிஷேகம் குறைஞ்சிரும், நின்னுடும். எனக்கு ஆப்போசிட்டா நடந்துச்சு. திடீரென்று அபிஷேகம் வந்தது, என் கட்டு உடைந்தது, அன்றிலிருந்து விடுதலை உண்டானது. As I said, suddenly something will come into our mind and we will lose our anointing, but the exact opposite happened in my life. Suddenly I got an anointing and I was able to feel the deliverance even that instantly. இங்கே கர்த்தருடைய வசனத்தை பெற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனையோ பேர் நீங்கள் இப்பொழுது கை உயர்த்தினீர்களே. Now you have received the word of God. So many people, you lifted up your hands. உன் கட்டுகள் தீப்பட்ட கயிறுகளை போல அறுக்கப்படும். All your bondages and bindings, it will be like a cords that is smoked with fire. உனக்குள் இருக்கிற தேவன், உன்னோடு இருக்கிற தேவன் பெரியவர். He that God is with you, he is greater. நீ பேசுகிற அந்நிய பாஷை அவரிடத்தில் வருகிறது. The unknown tongue that you speak, it comes from him. உன் உள்ளத்தில் பொங்குகிற விசுவாசம் அவரிடத்தில் வருகிறது. The faith that bubbles in you is coming from him. உனக்கு இப்போது வரப்போகிற ஜெயத்தின் அபிஷேகமும் அவரிடத்தில் வருகிறது. The victorious anointing that is going to come to you, it comes from him. Tidambrogana razikna nakrantara ispara baratida shara tura isira mara tura samara tura. Thank you, Jesus. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. கர்த்தரை என் முன்பாக நிறுத்தி நோக்குவதினால் அசைக்கப்படுவதில்லை, மனுஷரே இரக்கம் செய்வார். கர்த்தரை என் முன்பாக நிறுத்தி நோக்குவதினால் அசைக்கப்படுவதில்லை, மனுஷரே இரக்கம் செய்வார். வானத்தை கிழித்திறங்கி சத்துருவை முறியடித்த ராஜாதியாரின் ஜெயம் என் ஜெயமே. வானத்தை கிழித்திறங்கி சத்துருவை முறியடித்த ராஜாதியாரின் ஜெயம் என் ஜெயமே. என்னை சத்தேடி வந்தார், எனது கண்ணீர் கண்டார், ஏழை என்னோடு கூடவே இருந்தாரே. என்னை சத்தேடி வந்தார், எனது கண்ணீர் கண்டார், கூடவே இருந்தாரே.
the people of Israel. Your faces which looked upon me, they will never be put to shame. I have enlightened you. I will make the devil and the nations tremble before you. Your ministry shall be glorified forever. You yield yourself to my spirit, said the Lord. கர்த்தர் நமக்கு தந்த அபிஷேகத்துக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரா 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 ஸ்தோத்திரா. நம்மை ஒவ்வொரு முறையும் நிரப்ப அவர் தயவுள்ளவராக இருக்கிறபடியால் அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரா 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 ஸ்தோத்திரா. ராத்திரி ஜெபத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். அதிகமாய் ஜெபம் தேவைப்படுகிறது. ஜெபிக்காவிட்டால் தேசம் அழியும், சபை அழியும், நீங்களும் அழிந்து போவீர்கள். ஜெபித்தால் நாம் காக்கப்படலாம், சபை காக்கப்படும், தேசம் காக்கப்படும். உங்களுடைய ஜெபம் அவ்வளவு முக்கியமானது. ஆகையால் ராத்திரி ஜெபத்திற்கு கர்த்தர் அநேகரை கொண்டு வர வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரா 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 ஸ்தோத்திரா. நம்முடைய கன்வென்ஷனை கர்த்தர் பொறுப்பெடுத்து ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரா 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 ஸ்தோத்திரா. நாளைக்கு நடக்க போகிற ஆராதனையை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரா 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 ஸ்தோத்திரா. வியாதியா இருக்கிற எல்லாரையும் கர்த்தர் உயிர்ப்பிக்கும்படியாய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரா 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 ஸ்தோத்திரா. எல்லா துதிகன மகிமை கர்த்தருக்கே செலுத்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரா 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 ஸ்தோத்திரா. அல்லேலூயா.